नमस्कार सांग मैंने शुभ सका पुणी एक नुआ ब्लॉग को आपको अनेक अनेक स्वागत। आशा कर समस्ते भले थे सुस्थ थे माँ कृपार आम मैंने भी सब भले अच्छु। आज तो गुरुवार घर द्वार सब झाड़ू झुड़ा हो गला। ये दांडा धोचंती दांड धोवा इंकर फिक्स सब बेले ये ही धुवंती मु धुएनी अकाले सकाले मु धुए जदि ये सिफ्ट जाइए कि बाहर को जाइए कि इनका देह पा भल नथिबो तेबे ही धुए ना जमा धुएनी। आ खास कर दिन होगले तो कहीं मत धोवा को भल लगे माने जदि फर्चा हो मत धोए अंधार अंधार थे ही धोई दिए। हाँ एमरजेन्सी जो ये न धोई पारती या न था कि आसी न था सी सिफ्ट दिन होगले भी बाध्य होगी धुए दांडा तो न धोले हेनी मोर दांड धुए। तापर से दांड धोले शाग वाला से मझे आसला शाग भी किणिक रखिले मुझे आसिले चा बसिया चा बसी गला बेलू देखला बेलू अमूल डबार अमूल सरी जाइए। काम कला बेले मत ओजड़ा पजड़ा करा पड़े ना बड़ विरक्त लगे। खास कर यही सकाल टाइम बिजी शेड्यूल किसी सर जाइए जिनस ध्यान न था काली संध्या बेले चा करनी जदि कर अमूल डबार अमूल ना जदि देखी था ओजाड़ी दे था कारण संध्या बेले ये जो ये तो माने काली संजा ये संजय देते मोर टे कम थी कही संजय देख बाहर को पलैले से चा पीते मुझे चा पीनी ना देखी ओजड़ा पजड़ा कर कारण सका ये सब कम कले माने बड़ विरक्त ता संग मत जहाँ भी कहतु जो कम कहतु एतटा कष्ट लगे कि ओजड़ा फजड़ा कमटा मत बेलू कष्ट जाओ अमूल ओजाड़ी मोर चा बसईदेली सी भी कौन कर बोधे फूल तोड़ुंट कौन मुझे ध्यान देनी चा बसला ही जाकि देखी कौन कर तुमको किए कहला बेसिन सफा करने कहीं पुओ थिला पुओ कर दिए मु करथि नहीं तुम मझे मझे कर दियो जो मु तो करथि तुम कहीं करथलो हम दिया कर देली भला पाई कर जा तुमको तो आज चा मिलबनी पचार कहीं काली एत प्रशंसा कर मत मु चा देवी आज चा कैंसल खाइबा कैंसल टिफिन देविनी लंच देविनी किसी देविनी जा मंजूर ना मंजूर तो तुम पा कहली चाटा हो गलानी तुम आसिक फूल तोलुच हाँ चाटा पी दे था फूल तोलते न था ना छाणी ना छाणी नहीं हो गलानी काली के रात जाओ जोरदारिया वर्षाटा हो गोटे ना ना जी समय जोर हो बेस जोर है कहीं मो गछ गुड़ा आहरी भलसे धोई होगला भल है ना तुम तो धोई देथिल किंतु वर्षा है प्रकृति भी मत साथ दौरान जे ना आस आस चाटा पी दियो ना मु आ गरम करी बास ओजाड़ी रख दो छाण छाणुची छाणुची चाटा हो गला आस कहूँ छाणिक रखदेवी ठंडा हो जाओ मुझे गरम कर देवी जा चाटा टे आराम पीदेले कम करा भल लगे ना मत कहीं चा पीवा इच्छा नहीं मोर छाणी दे था पीले पीबी ना चाटा तो मो छाणी देले बेबे किंतु पीबिनी बासन दीटा अच्छी माजी दे सारी तेज जा चा पीबी तांको खाली दे देथि बेबे कारण मुझे हड़बड़ पी पारि बसिक पीले ही मत भल लगे चा ना चा पीला भाया लगोनी सरला तुम फूल तोड़ा चा छाणी भी सारे कहल ना चा छाणिले ये कर सरीगला माँ के पी दियो रे चाटा चा व्यस्त हे करदेले ना एमती ये दीटा झुटा बासन अच्छी बासन गुड़ा सजे देकी तापर जी बासन माजिबे चाटा दे दिए मुझे फूल तोड़ के पड़े तुम चा दौल परा एटी कौन कर चाटा रेडी कर आग देखा देख ओहो हाँ रेडी कर सॉरी सॉरी दिया दिया आग दिया काम कर हड़बड़ चा पी था एसी आराम से चा पी चाटा के शांति लगुव भाव तो कहीं पियोनी दिमा एक्चुअली किछि दुनिया रे केही किछि करंतनी जे महाभारत युद्ध रे कुआ जाय जे केही लडु नथिले चक्र गुटा आसुतला याडू किछि काटुतला सियाडू किछि काटुतला कहंद ना एक्चुअली केही किछि करंतनी ना काम ये सब ये करे मुंडो हां से जदी सैटिस्फाई अछि से एमती ठिया है कि गळा गळा करी भी पी देले भी
ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଅଛି। ମତେ ଚା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କରି ପିଇବେ ଆହୁରି ପୁଣି ମୁଁ ଛାଣି ଛୁଣାକି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କାମ ଫାମ ହେନ ଟେନସନ ବସିକି ପିଉଥିବ କେମିତି ପିଇଦେବି ଟିକେ ପଳେଇବି ଏଟା କରିଦେବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାମ ନ ସାରିଲା ଯାଏ ଚା ପିଇ ପାରିବିନି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ନିଜେ ମୁଁ ଚା କରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛୁ ଚା ନ ଦେଇ ଦେଇକି। ହଁ ମତେ କହିଲା ଚା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ତମେ ଭାବିଲ ବୋଧେ ମିଛରେ କହୁଛି କହି ତୋଳିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ଚା ଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ସିଆଡେ ବାସନ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତାଠୁ ଭଲ ମୁଁ ଯାଏ ବାସନ ଗୁଡା ସଜା କାରଣ ମୋ କାମ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ନା ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି। ଆରେ ଗୁରୁବାର ଆମ୍ବ ଡାଳ ଅଣା ହବ। ମନରେ ଅଛି ଯା ହଉ। ମନରେ ଥିଲେ କଣ ହବ ତ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡାକ ତଳପଟ ସବୁ ଡାଳ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତ ଦରକାର ନା ଦେଖିବା ଯଦି ନ ହବ ଆଣିବି ନପାରେ କାହିଁକିନା ମତେ ବି ଲାଗୁନି ଆଣିପାରିବା ଭଳିଆ। ଯଦି ନ ମିଳିବ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ ଖାଲି ପାଣି ଦେଇକି କଳସ ବସେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ତମେ ଚା ଟା ପିଉଥାଅ ମୁଁ ଯାଏ ବାସନ ଗୁଡା ମାଜିଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ଚା ପିଇବି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଗଲେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଜାଣି ଦେଖାଯାଉ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ମୋର ବାସନ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ମାଜିବାରେ ଲାଗିଗଲିଣି। କହିବାକୁ ତ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏବେ ବାସନ ମାଜିକି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ସିଙ୍ଗ ମଜାମଜି କରିକି ଧୁଆଧୁଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ମିଳି ତ ଗଲା ଆମ୍ବ ଡାଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆଣିପାରିବ ଯେମିତି ବି ଆଣିକି ଦବ। ଭଲ ବି ଅଛି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ନା ଭଲ ଅଛି। କେତେଟା 2ଟା ଦରକାର ମତେ ହେଇଯିବ ନା। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। କଣ ରେଡି ହଉଛ? 8ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଜେନେରାଲ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ତମେ ତ କଳମ ଶାଗ ଭଜା ନବନି କହିଲ ନା ତାହେଲେ କାଲିର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ଖାଇବା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଦଉଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଇଏ ଦେବି ଟିକେ ଆଚାର ଦେଇଦେବି ନା। ହଁ ହଁ ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଓହୋ ଏ ରୁମ୍ଟା କି ଥଣ୍ଡାରେ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚରେ ଟିଫିନ୍ ଦେବି କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି କ'ଣ କାଲି ଦିନ ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଠେ ଖାଲି ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ତକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ କୋଉଠି ଡାଲମା ଭାତରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସେଇଠି ଖାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାସ୍ତା କରିଥିଲି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଖାଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବି ଟିଫିନ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ଆଉ ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୋତେ କଳମ ଶାଗ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ସକାଳେ ଦୁଆରେ ଗଲା ତ ଏଇ କଳମ ଶାଗ ରଖିଦେଲେ ୟାଙ୍କୁ କଳମ ଶାଗ ଭାଜିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ପଚାରିଲି ବି ମନା କଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କଳମ ଶାଗ ଏତେଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଖାସ କରି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ କଳମ ଶାଗ ମିଳିଯାଇଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଭାଜିକି ଖାଇବି। ଯାହା ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଏ କ'ଣ କାଲି ରାତିରୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଖାଲି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବେଗ୍ରେ ଭରିବି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ଭରିବି ଏଇଆ କରିବି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ତ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି କ'ଣ କାଲି ହିଁ ଅଜଡ଼ା ଫଜଡ଼ା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେବି ସେଇ ଟିଫିନ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଗରମ କରିନି କାରଣ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଟାଇମ୍କୁ ଠିକ୍ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ବି ହେବନି। ଖାଲି ଆଚାରଟା ଏବେ ଭରିଲି। ନିଅ ଚା ଏଟା ମୋ ଭାଗ ଚାଟା ଗରମ କରିକି ଦେଲି ଆଉ ଥରେ। ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଏ ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି। ଏଇ ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଧୁଛି ବେଶୀ ସେ ଘଷି ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ। ପାଣି ଦଉଛି ଏଇଥିରେ ଛିପି ଦିଅ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାହାରି ଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ବସିକି ଚା ପିଇବି କ'ଣ ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପାଇଁ। ଆରାମ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏମିତି ହଉନି। ମୁଁ କରିଦେବି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି ଥାଉ। ନିଜ କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରେ ନା। ନା ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଗରମ ଥିବ ବେଡ୍ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ରିଆକ୍ଟ ତ ହେଇଯାଏ ସତ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚାର ଅତରା ସିଏ ବାଗେଇଦେଲେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବି କି ନା ପିଇଦେବ? ସେ ପୁରା ଚା ପିଇ ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। କୁହ ଭାଇୟା ନିଅ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଧର।
आराम से जीव आके। हाँ पहुँच फोन करिवो हाँ मो गाई आसले रुटी तो करनी देखे कौन अच्छी देदेवी आपेलटा अच्छी देदेवी ने ने आ आ ने देखिक रे वहाँ तो सब चिन्ह हेले ना मत देखला मैंने आसवे से खाई सारे तथापि ठियाई काले आ कौन किसी देवी कि जाऊनी जा गेटटा लॉक कर दिए चा पीवा ग्लासटा सिंक एमती खाली थी आ गोटे भी बासन पड़े ना बड़ बाधे से तो मो भाग चाटा पी दे गले मुझे मो पे चा बसे चा करी पीबी तापर गाधा फधा करी से गला पूरा आउ काम कर देह बल न थे हिंजा लगे हाँ एकला करी तो ये लगुए आ छुआटा थी अलग कथा ता सागे मैंने बचर बचर हो जाए एवं एकला चुपचाप ये वीडियो कर आप कथा हो जाता जना पड़ूनी मोपाई चा कर नहीं आसली सी भी ड्यूटी पहुँची फोन करदे एवं बसिक चा पीबी 2-4 मिनट नु 10 मिनट पूरा बस बेसी हम बर कम हेनी ओहो मु बेसी ये कोण बसिक चा पिए ना बाड़ी पटे बसिक पिए ए बाड़ी पटे भल लगे कहले ये बसिक पिए बेसी दिन होगा ना भोर भोर बढ़िया लगे से ठंडा ठंडा चढ़ई मैंने पूरा चिम चिम करते से भल लगे प्रभु सकाल चाटा एमती हो पूरा मजा तापर पुणी काम चलो पूजा पाठ सब काम करुवे ना करुवे गोटे फ्लोर करदे आ बसीगले उठिया बड़ मुस्किल टे गरम पानी भी बसैब पूरा ठंडा पानी रे जो टे वर्षा भी जो होता गरम पानी गाधे जो ठंडा पानी गाधेबे एमती तो देह हाथ सब पिंधे बेसी पिंध उषुम पानी कर गाधेले माने गरम पानी करे ना मतलब नख उषुम पानी गाधाए एतरा बिंधा छिटका हुए देह चा पी सारी तो आसीगली चा बासन दुटा माजी देकी जीवी गाधेबी एबे जदि सिंक्रे बासन पड़क रहा भल लगे बासन दुटा माजिले गाधेकी जस्ट आसिली कि पुओ फोन कला ता सागे कथा हो लेट होगा 10-15 मिनट भाया कथा हेली मु तो मो आड़ू फोन कैनि सी ही कै मो आड़ू कैनि कहीं से केत क्लास थी कौट थी मुझे जान नी बेकार रिंग जाऊ माने बेसी रिंग हेले मत भी व्यस्त लगे कहीं छुआटा उठौनी से मुझे तू तो आड़ू फोन करू तो सी जो फ्री हो जाए मत प्रायतः भोर ही कर दिए जो उठे ना जदि कर न पाला क्लास गला बेलू करे से करथिला ता संगे कथा हेले कथा है रेडी रुडा हेले अब जी पूजा कर या भितर पूरा धंस हो गलानी लेट हो गलानी कहीकि पूरा मनर भावुता बोल केते लेट करदे आ छुआटा माने फोन भी करती कथा हेबिनी तापर रेडी रुडा हो लुगापटा गुड़ा जोड़ा धोई स्पिनिंग रे देली मेसीन रे देला बेले देखिए आप जो व्यस्त होते लेट हो जाऊ से गोटे गोटे ढक 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 हम जे थरकर हेबनी एत जोर विरक्त लगे से जिंदगी मेसीनटा को भांगीदेवी ना मुंडटा को ताधे पिटिदेवी से भाया इे लेट हो गला पूजा करने जी कहीकि से थे है ढक ढक है पुणी आउ थे है लास्ट को है जमी आसले जब न होता काढ़ी कुड़ा देखिए हाथ में चिपुड़ी देखिए सुखी देखिए आसता से भावी जोग को जाऊ लास्ट बेलू होगला मेसीन रे कपड़ा तार स्पिनिंग होता मुझे थाऊ एबे सुखेबी मो मोर पूजा पाठ कर सारे तापर जाइए सुखेबी तापर आसिक मो मोर ठाकुर जहाँ जमी काम दाम करके पूजा पाठ कर सब आरंभ करदेली कहवा 2 सेकेंड लगुच कि कला बेलू घंटा घंटा लग जाऊँ पूजा कर सारिक भात मुठाटे बसई सीटा हो जाइए गालुची मुठाटे भातटा कहीं बसैली कारण पखाड़ जी अच्छी जदि मु खाईदेवी हांडी भात बढ़ीज भात हांडी खाली करंतनी तापर मु भी पूरा खट्टा भात खाई परिवनी से कहली कि मुठे भात रांधेबी गरम भात रे मो मुठे बासी पखाड़ मिसेकी खाइबी आउ जहाँ हम भात पखाड़ी देवी कहीकि से भात मुठाटे बसई भात गाड़ी तो आसीगली जीवी गोटे आलू सीझेदेवी मो खाली आउ तापर शाग बाछी किसी ब्रेकफास्ट करी कारण जदि किसी खाई दउची
ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇପାରିବୁନି। ମୋତେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବେଳେବେଳେ ମନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ହେଭି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ଏସିଡ଼ିଟି ବି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମନ ହେଇଛି ଖାଇବା ଯୋଗକୁ ଶାଗ ବି ମିଳିଯାଇଛି, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଗ, ତ ଯାଏ ଆଳୁଟା ସିଝେଇ ଦେଇକି ମାନେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଶାଗଟା ବାଛିଦେବି। ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଆଳୁ ସିଝେଇବି, ମୁଁ ଏକଲା ତ ଖାଇବି, ତାପରେ ଶାଗ ଆଳୁ ଚୋଖା। ସତ କଥା କହିବି, ଗୋଟେରେ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଦୁଇଟାରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଇଟମ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେଟା ଭୁଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଖାଲି ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଉ ହବ ଯଦି ଟିକେ ମଞ୍ଜି ବଢ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଭାଜିବି। ଏତିକି ଏତିକି ବି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମିଶିକି ଖାଇଲେ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଏକଲା ଖାଇଲେ ସେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥାଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ସିଟିରେ ତ ହେଇଯିବ। ଆଳୁଟା ବସି ଦେଇକି ଆସିକି ଏବେ ଶାଗଟା ବାଛି ଦେଉଛି। ଏକଲା ଖାଇବି, ସବୁ ଶାଗରୁ କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ବାଛିଦେବି, ଆଉ ପତ୍ର ଅଗିଲା ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବି, କାରଣ ଏକଲା ଖାଇବା ଯେତେ ବି କମ୍ କଲେ ଟିକେ ତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏତେଟା ତରକାରୀ ପତ୍ର ବେଶୀ ଖାଇପାରିନି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭାତ ରୁଟି ଅପେକ୍ଷା ତରକାରୀ ପତ୍ର ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଏଙ୍କ ଭଳିଆ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଏତେଟା ଖାଇପାରେନି। ଶାଗ ତ ବାଛିଦେଲି, ଏକୁ ଏବେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେବି। ଟିକେ ଡେରି ନ ଭିଜିଲେ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଥିବ ତଳକୁ ବସିବନି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଉଠାଉଠି କରିକି ପକେଇବି। ଆଜି ତ ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପରିବା ଇଏ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ପରିବା ଯଦି କାଟିବି ଜମା ଚୋପା ଉଠେନି। ଇଏ ଥିଲେ ବି କ'ଣ ନଥିଲେ ବି ଯଦି କିଛି ସେମିତି ପୋକଜୋକ ନ ବାହାରିଲା ତ ଉଠେଇ ଦିଆ, ଯଦି ବାହାରିଲା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଉଠାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟପ୍ରେ ଶାଗଟା ବାଛିଥିଲି ଭାବିଲି ସେଇଥିରେ ଧୋଇଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ହେବନି, ଭଲସେ ଶାଗଟା ଭିଜିବନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେଇକି ବଡ଼ ବାଲ୍ଟିରେ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ଧୋଇଲି, ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଯେମିତି ଗଡ଼ିଗଲା, ଶାଗକୁ ଏବେ କଟାକଟି କରିଦେଉଛି। ଶାଗ ଭଜା ତ ଆମର ହେଇଗଲା, ଯିବି ଖାଲି ଆଳୁ ଚୋଖାଟା କରିଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବି, କାରଣ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୁଏନି କହିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ପାର କରିଦେଲି, 2:10 ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ସବୁ ତ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଲିଣି। କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଲଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଗରମ ଭାତ ଆଉ ବାସି ପଖାଳରୁ ମୁଠେ ମିଶେଇକି ପଖାଳ, ଆଳୁ ଚୋଖା, କୋଳି ଆଚାର, ମଞ୍ଜି ବଢ଼ି ଭଜା, ପିଆଜ, କଳମ ଶାଗ ଭଜା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବି କେତେଜଣ ଏକମତ ହେବେ। ଖାଇବା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଅପୂର୍ବ ହେଇଥାଉ, ଏକଲା ଖାଇଲେ ସେ ଖାଇବାର ଜମା ବି ମଜା ନାହିଁ। ମାନେ ଅମୃତ ହେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ନଥିବ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଭାତ ବି ଯଦି ଥିବ, ଆଉ ମିଶିକି ଖାଇବା ନା, ସେ ପୁରା ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏତେ ରକମର କରିକି ଖାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇ ମୁଠେ 2 ମୁଠା ଖାଇଥିବି କି ନାହିଁ, ସବୁକୁ ଏକାଠି ଗୋଳାଗୋଳି କରି ଖାଇବି। ଏମିତି ମାନେ ମୋତେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ସେମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରି ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେନି, କି ପଖାଳର ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି। ଖାସ୍ କରି ଆଳୁ ଚୋଖା ହେଇଥିବ ମାନେ ଭାତକୁ ପୁରା ଚିପୁଡ଼ିକି ଦର ଚିପୁଡ଼ା କରି ସେଥିରେ ପୁରା ଗୋଳେଇକି ପୁରା ଆରାମସେ ଖାଇଦିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଥିଲି, ସେମିତି କିଛି ବି ପାଗ ଖରାପ ନଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଥିଲା। ଅଧା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ପକେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ପକଉଥାଉ, ଖାଇଦିଏ, ଖାଇସାରିକି ଯାଇକି ବରଂ ଉଠାଉଠି କରିବି। ମାନେ ଖାଇବା ମାନେ ତର ନାହିଁ, ଅଇଁଠା ଉଠେଇକି ପୋଛିବି କ'ଣ, ଏତେ ଜୋର ପୁରା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଇକି ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା ଯେ ମୁଁ ଅଇଁଠା ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆଗେ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୋଳି ପକେଇଲି। ତ ଅଇଁଠା ଉଠିକି ପୋଛିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲାନି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର, ପୁରା କେତେ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ହଁ, ଶୁଭୁଥିବ ବୋଧେ। ଢାଳିଲା ପୁରା ବଡ଼ ବୁନ୍ଦା କରି ଢାଳିଲା। ହଉ, ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବର୍ଷା ହଉ ଯାହା ହଉ। କି ଜୋରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି। କହିକି ଆସୁ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଯେ ଯଦି ଏଇଟା ଦୁଆରେ ନ ଦିଆହବ, ପୁରା ଘରକୁ ପାଣି ପଶିଯିବ। ଜୋରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି ପୁରା। କରେଣ୍ଟଟା ବି ପଳେଇଲା। ଏବେ ବି ମୁଁ ଅଇଁଠା ପୋଛିନି। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଯଦି ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ପାଲଟା ଦେଇକି ନ ଆସିବି, ମାନେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଯିବନି, ସେ ପୁରା ଘରକୁ ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଲା ଭଳିଆ ପାଣି ପଶିଯିବ। ଯାଏ ଅଇଁଠାଟା ପୋଛିଦିଏ। ହବ ଜୋରିଆ ବର୍ଷାଟେ ହବ ପୁରା। ବର୍ଷା ହବା 1 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି, ସୁଅ ଛୁଟିଲାଣି। ଓଳାରୁ କେତେ ମୋଟାରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି।
ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା ନା 2-4 ଦିନ ବର୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଜୋରରେ। କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ବେଶୀ ସମୟ ଗଲାନି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଗଲା। ବର୍ଷାଟା ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସମୟ ତ ଏବେ 3:15 ହେଇଗଲାଣି। 2-4 ମିନିଟ୍ ବସିବି, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ ଝୁଡ଼ା କରିବି। ଲୁଗାପଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋର ଏବେକା କାମ ନୁହଁ। ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦିନେ 2 ଦିନ ସେମିତି ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେବେ ସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗେ, ମାନେ ସରି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ। ଥକା ଲାଗୁଛି ମେନ୍। ଖରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଖରା କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ କହି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ଏଠିକି ଆସିଲି ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖରା କୋଉ ଭଳିଆ। ଏ ବର୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ, ଖରାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ। ସମୟ ତ ଏବେ 4:45 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଘରର ତ ସବୁ ଘଡ଼ି ମୁଁ 5-7 ମିନିଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ରଖିଥାଏ, ଏ ଘଡ଼ି ବି ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। 3:15ରୁ ଯେଉଁ ବସିବି କହୁଥିଲେ 2 ମିନିଟ୍, ସେବେଠୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 1 ମିନିଟ୍ ବି ବସିନି। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଏତେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା କରିଦିଏ, ନହେଲେ ପୁଣି ଡେରି ହେଇଯିବ, ସଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ୟୁରିଟିରେ ପାଣି ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟୁରିଟିରେ ପାଣି ଭରିଦେଲି, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ସତ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଯାଉନି କି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସତ କଥା କହିଲେ ସେସବୁର କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏତେ ନିଜର କରିକି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ବୋଧେ ମାଆ ହେଇକି ବି ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଇଏ କରୁନଥିବି, ଆପଣମାନେ ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନି, ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।